जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आमर ईवीएस यूनिट 1 तो आमर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो देखिए आम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चंस जो जैक आम 250 टी शब्द मध्य लिखी। तो आम यू 3 मार्क्स क्वेश्चन आराम से पाइबे और 5 मार्क क्वेश्चन आम पाइबा मुझे कहीदेवी पे क्लास गोटे 3 मार्क आम प्रिपेरेसन करवा और गोटे 5 मार्क। तो देख पे आम प्रथम क्वेश्चन रही कि परिवेश क्या कहुए यार विभक्तिकरण कौन माने तार वर्णना कर विभक्तिकरण वर्णना कर। तो देखा प्रथम देखिए परिवेश क्या कहुए तब तार श्रेणी भाग देखा। तो देख समस्त जैविक और अजैविक उपादान गुड़िकर समष्टिगत प्रभाव कौन अंचल स्थिताबत्ता को नियंत्रण पूर्वक उद्भिद प्राणी प्रभावित करने प्रक्रिया को परिवेश कहुए। तो कौन गोटे समस्त जैविक और अजैविक उपादान गुड़िकर समष्टिगत प्रभाव कौन अंचल स्थिताबत्ता को नियंत्रण पूर्वक। तो गोटे अंचल कौन स्थिताबत्ता को सी जब नियंत्रण कला तार उद्भिद प्राणी को प्रभावित करने प्रक्रिया को आम परिवेश बोली कहवा। यह जीव सह जड़र समन्वय प्रतिष्ठा करी उद्भिद प्राणी विशेषकर मनुष्य उपर से गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। से केवल गोटे जीव सह जड़र गोटे समन्वय प्रतिष्ठा करिଥାଏ एवं से विशेषकर मनुष्य उपर से तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिଥାଏ। तो देखिए तार संज्ञा किए कौन कहते। तो डब्ल्यूबीटी सायर कौन कहले ना परिवेश कहले जेकोसी स्थान बेष्टित अवस्था बुझे थे जहाँ दुई प्रकार होता है गोटे प्राकृतिक परिवेश और गोटे कृत्रिम परिवेश। तो यहाँ हूँ कौन डब्ल्यूबी सायर मत परिवेश संज्ञा मन रखी था पे गोटे संख्या एभली भाव पीएन आरोरा कौन कहते ना परिवेश हूँ प्राकृतिक अजैव और जैविक वस्तुर समारोह जहाँ जीवर बेष्टनी को बुझे हाँ। तो से कहला कि किए कहले ना पीएन आरोरा कहले कि परिवेश हूँ प्राकृतिक अजैव और जैविक वस्तुर गोटे समारोह जहाँकि जीवर बेष्टनी को बुझाई था। से भाव पीसी पार्क मत अनुसार परिवेश कहले एक निर्दिष्ट स्थान और एक निर्दिष्ट समय मनुष्यर बेष्टनी बुझे जहाँ विभिन्न उपादान समारोह। तो सीसी पार्क मत अनुसार कौन ना परिवेश कहले गोटे निर्दिष्ट स्थान गोटे निर्दिष्ट समय गोटे बेष्टनी बुझे जोटा कि विभिन्न उपादान से गोटे समारोह भाव रही है। तो यही भाव सब 2 ରୁ 3ଟି तुम संख्या लिखिदेव है डब्ल्यूबीटी सागर गोटे पीएन आरोरा और सीसी पार्क। तो यहाँ आम 3 मार्क्स पे तुम प्रिपेरेसन कर 3 मार्क ही आसटा। तो परिवेश कौन कहुए से लिखिदेव गोटे संख्या लिखिदेव बास और जब 5 मार्क्स आसला तो 3टा संख्या लिखिदेव और जब 3 मार्क्स आसला तो गोटे संख्या लिखिदेव है। तो परिवेश विभक्तिकरण आम देखा। तो परिवेश को 2 भाग विभक्त कर गोटे प्राकृतिक परिवेश बा नेचुरल एनवायरनमेंट और गोटे मानवीय परिवेश बा ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो प्रथम देखिए प्राकृतिक परिवेश कौन। तो प्राकृतिक परिवेश जल स्थल वायु उद्भिद प्राणी मानक नहीं गठित। तो प्राकृतिक परिवेश क्या नहीं गठित ना जल स्थल वायु उद्भिद प्राणी मान सब नहीं गठित। या परिवेश उभय सजीव और निर्जीव पदार्थ गुड़ रही ए सजीव और निर्जीव जमी आम सजीव तो बहुत गुटे जीव आसमें जी सजीव तो बुझीपार पे निर्जीव तो जी कि कौन जार जीवन ना बोली कह। तेणु प्राकृतिक परिवेश 2टी श्रेणी व्यक्त कराए यथा अजैव परिवेश और जैविक परिवेश। तो अजैविक परिवेश किए आसो ना जार अजैव परिवेश जोड़ा आम से निर्जीव बोली कहीपर आ जैविक परिवेश जोड़ा जार जीवन थी कहीपर है। तो अजैविक परिवेश जार जीवन ना जड़ वस्तु भौतिक उपादान नहीं मूर्तिका यही परिवेश गठित होता है। तेणु यहाँ अजैविक उपादान भौतिक परिवेश कहुए। उदाहरण जमी मूर्तिका जलवायु एगुड़ी कौन अजैविक परिवेश जहाँकि आम कह निर्जीव बोली कहीपर। तो तुम अजैव बोली मन रख निर्जीव बोली मन रख नहीं। अजैव परिवेश कह क्या बुझा ना मूर्तिका जलवायु तो एगुड़ी होती गोटे गोटे अजैव परिवेश जी कि एम जीवन ना जड़ सहित एम जीवन ना एम जड़ वस्तु सहित मैंने जड़ित नुहति। तो जैविक परिवेश कौन देखिए पे जैव मंडल उद्भिद प्राणी मान द्वारा यह परिवेश सृष्टि होता है। तो उद्भिद प्राणी मान नहीं परिवेश गठित हुए कौटा ना जैविक परिवेशटा। तेणु यहाँ जैविक परिवेश बोली कहुए। एम जीवन अच्छी उद्भिदर जीवन अच्छी प्राणी जीवन अच्छी। यह सजीव मानकर क्रिया प्रतिक्रिया और पारस्परिक क्रियाकलाप को बुझे। तो जैविक परिवेश कौन कहुए पे क्या कहुए ना सजीव मानकर क्रिया प्रतिक्रिया और पारस्परिक क्रियाकलाप को बुझे। उदाहरण स्वरूप प्राणी उद्भिद अणुजीव और से मध्य पारस्परिक संपर्क मन रख यहाँ है। तो से भाव देखिए मानवीय परिवेश कौन ना प्राकृतिक परिवेश मध्य मनुष्य निजर सुख और समृद्धि तार ज्ञान और कारीगरी कौशल बल केतक परिवर्तन आनीपारी। तेणु मनुष्यकृत ही परिवर्तित परिवेश को मानवीय व सांस्कृतिक परिवेश कहुए। तो मानवीय परिवेश कहले जनसंख्या और जनबसति और राजनैतिक तथा सामाजिक अनुष्ठान व संगठन को बुझाई था। तो मानवीय परिवेश कहले आम जनसंख्या और जनबसति और राजनीतिक तथा सामाजिक अनुष्ठान व संगठन को बुझे है। मानवीय परिवेश कौन बुझे तो रखिल। तो परिवेश अध्ययन बहुमुखी कार्य वर्णना कर।
ତ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ମଣିଷର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ଥିବ ଓ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରବାହିତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷର ପରିବେଶ ଗଠିତ ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ତ ମଣିଷ ତା'ର ପରିବେଶ ପ୍ରତି 1960 ଦଶକରେ ହିଁ ସଚେତନତା ପ୍ରକାଶ କଲା। ତ 1960 ବେଳକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରିବେଶଟା ତାକୁ କେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ସେ ତା'ର ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ଆସିଲା ବା ଚେତା ପଶିଲା। ତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପଦକୁ ଅବିଚାର ଭାବେ କ୍ଷୟ କରି ଚାଲିଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କାରଣ ପରିବେଶ ସହିତ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତା ଜଡ଼ିତ। ତ ପରିବେଶରେ ତ ହିଁ ଆମେ ଗଢ଼ା, ବା ପରିବେଶ ବିନା ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଛାରକାର ବା କୌଣସି ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଭୂମିରୂପ, ସାଗର, ଆମର ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜୀବନର ରାସାୟନିକ ଚକ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଏ। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ, ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଭୂମିରୂପ, ସାଗର, ପାର୍ଥିବ ପୃଥିବୀ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଷୟ ଅଟେ। ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ସାରା ଧରାପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ସାରା ଧରା ବା ପୃଥିବୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ। ତ ବିଜ୍ଞାନର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ହେଲା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା, ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୋଶାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯିଏକି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି 3 ବିଭାଗ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁବିଭାଗମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି 3ଟାକୁ ନେଇକରି ଅନୁବିଭାଗ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ନିମ୍ନଚିତ୍ର ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନର ଏମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିହେବ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ରସାୟନ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଜଳ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥଳ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥଳଚର ଜଳ ପ୍ରାଣୀମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟା ସ୍ଥଳ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ସ୍ଥଳଚର ଜଳଚଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ସେଇଟା ଗଠିତ। ତ ମଣିଷ ସମାଜର ଧର୍ମ, ଭାବନା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନାଗତ ଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଆଇନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି। ତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜର ଧର୍ମ ଭାବନା ରହିଛି ବା ଯାହାକି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିଚାଳନା ରହିଛି ସେଇଟା ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଯେଉଁ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେ ଭିତରେ ଆମର 4ରୁ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ମେକ୍ ଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବା ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଜୀବମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଆଦି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ପରିସଂସ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ସଜୀବମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହେଲା, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପରିବେଶର ଯେତେ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିସଂସ୍ଥା। ତ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ମଣ୍ଡଳକୁ ପରିସଂସ୍ଥା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥା 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ନେଇ ଗଠିତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈବ ଉପାଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଜୈବ ଉପାଦାନ। ତ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଣ୍ଡଳ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଜୀବ ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ନେଇ ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ସଜୀବ ଜୀବ, ତ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଣ୍ଡଳ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀର ସେହି ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବସତ୍ତା ରହିଛି। ତ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତା ରହିଛି ବା ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିବା, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଜୈବମଣ୍ଡଳଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ ବିଭାଗ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆସିଲା, ତାର ଆସିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା, ତାର ଆସିଲା ପରିସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଉଠିଥାଏ, ତାର ବାୟୁମି ଗୋଟେ ଉଠିଥାଏ, ତାର ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଅଂଶ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ସେଇଠୁ ପପୁଲେସନ୍, ସେଇଠୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ତାର ବାୟୁମି, ବାୟୋସ୍ଫିୟର, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ 5ଟି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା,
ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା उत्पादक प्रथम आसला ए श्रेणी जीव मैंने निजर खाद्य निज प्रस्तुत करते उदाहरण स्वरूप उद्भिद तो जो उत्पादक आसला प्रथम आस किए ना उद्भिद निज खाद्य निज प्रस्तुत करते तो ए दुई प्रकार गोटे क्षुद्र उत्पादक गोटे बृहत जमी घास फास एगुड़ी हूँ कौन क्षुद्र उत्पादक बड़ बड़ गछ होती कौन बृहत उत्पादक भक्षक प्राणी मैंने निजर खाद्य निज प्रस्तुत करपारती ना है मैंने निज खाद्य निज प्रस्तुत करपारती ना समस्त प्राणी खाद्य निम्ते उद्भिद पर निर्भरशील करने जो से भक्षक कहुए ना एम कौन ना उद्भिद पर ही निर्भर करते खावाई जमी गोटे हाथी देखिए आम तो से डाल पत्र खाइब से क्या डिपेंड कर उद्भिद उपर तो भक्षक प्राथमिक बा माध्यमिक भक्षक हो पारे गोटे प्राथमिक भक्षक बा से माध्यमिक भक्षक हो पारे केतेक प्राणी माध्यमिक भक्षक गोष्ठी प्राणी मैंने निजर खाद्य विनियोग करते तृतीय भक्षक कहुए तो मैंने प्राथमिक भक्षक व माध्यमिक भक्षक कहुए तो केतक प्राणी माध्यमिक भक्षक गोष्ठी तो प्राणी मैंने प्राय माध्यमिक भक्षक गोष्ठी मैंने कौन उद्भिद मान से खाई है जी खाते से आम कह तृतीय भक्षक सिंह बाघ आदि मांसाशी हिंसर प्राणी मैंने शीर्ष भक्षक गोष्ठीर अटंती हाँ एम तृतीय भक्षक आगे पारती केतले बाघ तृतीय भक्षक हो पाए केतले बाघ मत कौन शीर्षक भक्षक हो पाए केतले कौन से पारे ठीक ना कारण देख गोटे पर गोटे आम जो देखा गोटे छोट छोट जीव मान मनकर बिलुआ खाइला तो बिलुआ जब बाघ डायरेक्टली खाइला तो आम कहीपर से शीर्षक कहीपर ना से जो छोट छोट जीव मान को बिलुआ मनकर खाऊ से जब बाघ डायरेक्टली खाइला ताल आम कहीदा कौन माध्यम भक्षक तो ये भाव में सब रही तो बेले आसला कौन ना आमर अपघटक मृत प्राणी और उद्भिद मान अपघटन कर जैविक वस्तु को मौलिक पदार्थ में परिणत कर अपघटक साहाय्य करता है अणुभक्षक कहुए भक्षक है अणुभक्षक मैंने कौन मैंने डायरेक्ट जैव वस्तु कौन मौलिक पदार्थ से परिणत कर अपघटन कर दिखती मृत प्राणी व उद्भिद मान को अपघटन प्रक्रिया द्वारा परिवेश में भारसाम्य रक्षा कर तो आमको अपघटन निहाती दरकार है तो जहाँफल कौन आम परिवेश भारसाम्यटा रक्षा हो पारुछि तो परिवेश प्रदूषण अर्थ कौन और यार विभिन्न उत्स गुड़ आम लिखा वर्णना कर कहुई तो प्रदूषण जी परिवेश एक असुस्थ परिवर्तन जहाँकि मानवीय कार्यशैली गोटे अनावश्यक परिमाण तो प्रदूषण गोटे आमको शुणिले गोटे मन केमती गोटे भावना आसी था पे जो गोटे असुस्थ परिवर्तन मैंने आम समाज गोटे परिवर्तन खराब परिवर्तन आम परिवेश प्रति प्रत्येक मनुष्य समाज ता ग्रामीण जीवन हो सहरांचल हो शिल्पांचल हो प्राद्योगिक दृष्टि एक उन्नत समाज हो किसी परिमाण किसी प्रकार बर्ज्यवस्तु निश्चित भाव त्याग करते से उन्नत समाज हो सहरांचल हो ग्रामीण जीवन समस्ते किसी ना कि बर्ज्यवस्तु किसी ना कि अलिया आवर्जना त्याग करती जहाँकि जितेबाला अत्यधिक परिमाण जैवमंडल प्रवेश करे से प्राणी उद्भिद तथा मनुष्य क्षति घटाइवा सहित परिसंस्थार मौलिक कार्यधारा प्रभावित करते जिते से अधिक हो जाए तो समस्ते त्याग करती से त्यागटा जो अधिक माने कौन अधिक अलिया आवर्जना सृष्टि करती कौन अधिक अलिया आवर्जना कौन ना भरी हो जाए परिवेश तो से कौन गोटे आम उद्भिद तथा प्राणी मानकर कौन बहुत क्षति घटन करें तो युग आम प्रदूषक ही कहवा तो जी प्रदूषण सृष्टि करता है आम कह प्रदूषक मन रखा तो प्रदूषण कौन देख जल वायु और मृत्तिकार भौतिक रासायनिक जैविक गुण गोटे परिवर्तन आसिले आम कह परिवेश बोली है प्रदूषण बोली कही परिवेश जदि किसी चेंजेस आसला जमी जलवायु मृत्तिकार किसी जदि चेंजेस आसला आम प्रदूषण बोली कही तो मनुष्यर परिवेश प्रति परिवेश केवल तार निकटतम परिवेष्टन थी वस्तु व प्राकृतिक शक्ति नहीं गठित नुहे है तो मनुष्यर परिवेशटा केवल तार निकटतम परिवेष्टन थी वस्तु प्राकृतिक शक्ति नहीं गठित नुहे मनुष्यर जीवन धारण प्रक्रिया इत्यादि संपर्क तथा जीवन भिन्न भिन्न उत्पादन क्षमता माटी पानी पवन जंगल बासस्थान स्वास्थ्य शक्ति प्राकृतिक संपद पर यार प्रभाव इत्यादि मनुष्यर परिवेश अंतर्गत तो देखा तो देख पे तेणु आम परिवेश आम चतुर्पार्श्व थी जल स्थल वायु नहीं गठित आम जब कह तो आम चतुर्पार्श्व जल स्थल जो देख जल स्थल ना वायु है तो कौन माने कौन प्रदूषित हो तो प्रथम आसला जनसंख्या विस्फोरण जनसंख्या बहुत जोर बढ़ लगी शिल्पर प्रसार प्रसार घटुची बहुत गुड़े फैक्ट्री है गुड़िक गढ़ी उठुची जंगल क्षय कलकारखानार प्रसार होची परमाणु विस्फोरण परिवहन अज्ञता और अन्य कारण रही है तो से विभिन्न प्रकार जीवाणु जल रही जल प्रदूषण कारण होता है जल प्रदूषण चारोटी मुख्य उत्स है पौरांचलीय है शिल्प संस्था कृषि क्षेत्रीय और प्राकृतिक
ହେଲା। ତ ପୌରାଞ୍ଚଳୀୟ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ସ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ନା ସହରାଞ୍ଚଳର ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବ ପିଲା ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡ୍ରେନ୍। ତ ଗୃହର ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବହୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନଦୀ, ନାଳ, ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳାଶୟର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦିଓ ଜଳାଶୟକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇ ଛଡ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଅନେକ କାରଣରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ସମସ୍ୟା ବଳେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏଇଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ସଂଗଠିତ ନର୍ଦ୍ଦମା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ପଶି ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଆଉ କେତେକ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ନ ପଡ଼ି ବା ନର୍ଦ୍ଦମା ନ ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଶ୍ରେଣୀର ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବାନି, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଳକାରଖାନା ବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସ ତୁଳନାରେ କଳକାରଖାନା ବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସେମାନେ ହିଁ ବେଶୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାନ୍ତି କଳକାରଖାନା ବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା କାଗଜ କଳ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା, ଚିନି କଳ, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ଝୋଟ କଳ, ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜଟିଳ ଜୈବ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସିଧାସଳଖ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଜଳଟାକୁ ହେଲା ଜଳାଶୟମାନଙ୍କରେ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଜଳ, ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଜଳଟା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତ ଏହି ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱଚିତ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ତ ସବୁଠି ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ନା, ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ନା, ତ କିଛିଟା ଅଲଗା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା କିଛି ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧର ଅଂଶବିଶେଷ ଜଳ ସହିତ ବହିଯାଇ ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାଳ, ପତ୍ର, ମୂଳ, ପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ପଚି ସଢ଼ିଯାଇ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ। ଏଇଟା ତାର ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଝଡ଼ ବତାସରେ ଧୂଳିମଳି ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ପଦାର୍ଥ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ଯଦି ପବନ ହେଲା ତ ଧୂଳିମଳି ପତ୍ର ଯାଇ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଭଳି ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ କ'ଣ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ହଁ, ତ କଳକାରଖାନା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ ଅଙ୍ଗାରକଣା, ଧୂଳିକଣା ଆଉ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତା ସହିତ ଧୂଳିକଣା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁରେ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗାରକଣା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ତ ଏଇ ଧୂଆଁରେ ଏଇ ଧୂଆଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ବାୟୁରେ ମିଶିଥାଏ, ବାୟୁରେ ମିଶିକରି ବାୟୁକୁ ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦିଏ। ତ ବାୟୁରେ ଥିବା କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳ ସହ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଜଳ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷତି କରେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍, ଗିର୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟ ସାଧନ କରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା କି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ବା ମସଜିଦ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଭଳି ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଆମେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କହିବା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳ, ବାୟୁର ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ହିଁ ବୁଝିଥାଉ। ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ କେବଳ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏଇ 2-3ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ହିଁ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାଣୀର ମାନସିକ ଏବଂ ଏଇଟା ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ ହେଲା। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଦେଖ ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଗତି, ଜାତୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଘଟିକି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି। ଡିଜେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଲଗେଇ କ'ଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡରେ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଗ୍ରଗତି, ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିସ୍ଫୋରଣ ତ ନହେଲେ କେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକରେ। ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଦୂଷକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଭାଗୀକରଣ କ'ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଜୀବମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା'ର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମାନବର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଦୂଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୂଷକ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିବା ମାନେ କ'ଣ ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବା ବସ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷକ। ତ କଳା ଧୂଆଁ, ଧୂମ, ଆଲକାତାରା, ଧୂଳିକଣା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାତିରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ନା ପ୍ରଦୂଷକ। ସେଭଳି ଆସିଲା ଗ୍ୟାସ୍। ତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ଼, ଏମୋନିଆ, ଫ୍ଲୋରିନ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ରସାୟନ ଯୌଗିକ ଯେମିତି ଆଲଡିହାଇଡ଼, ଆର୍ସାଇନ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼,
ଫସଜିନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତା ସହିତ ଆସିଲା ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଦସ୍ତା ଲୌହ ଜିଙ୍କ ପାରଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଯେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ଆମର ଆସିଲା ହରିସାଇଡ୍ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଡେମାଟୋସାଇଡ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯିଏ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ତଥା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଖଣିଜ ଇନ୍ଧନ ଯଥା କୋଇଲା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମରେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଯେଉଁଟାକି 200 ମାଇକ୍ରନ୍ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁଟା 200 ମାଇକ୍ରନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ 200 ମାଇକ୍ରନ୍ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଅଙ୍ଗାରକ କଣିକା ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା ହଁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗାରକ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି 200 ମାଇକ୍ରନ୍ ବ୍ୟାସ ତାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ କୋଇଲା ବା ଆଲକାତାରା ରେସିନ୍ ରୋସଲ୍ ନାଇଟ୍ରୋଟ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତ ତା ସହିତ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଯୌଗିକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୌଗିକ ହାଲୋଜେନମ୍ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୂଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ଯାନବାହନରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଯିଏକି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ 2 ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଆଜି 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ସେ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଦୂଷକ କ'ଣ ଏହାର ବ୍ୟାକରଣ କର। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଲାଗୁଛି ବି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେତେକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି ଆମର ମନେ ରଖିଦିଅ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ଗଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆସିଲା। ତ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ତ ଯେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ଆରାମରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ ଆସିଲେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ ଅଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଜି ବି ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କାଲି ଆମେ ଆଉ 5ଟି ଦେଖିନେବା। ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।